دور حکومت میں فتح ہونے والے حصے کو سلطنت عثمانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عہد حکومت 3 براعظموں پر محیط رہا: مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ یعنی لیبیا، الجزائر، مصر، حجاز، یمن، عراق، بلغاریہ اور شام کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہی، یعنی موجودہ سعودی عرب پہلے خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور عازمین حج کی میزبانی کئی صدیوں تک ترکوں کے پاس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی سے آنے والے عمرہ اور حج کے عازمین کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس علاقے پر صدیوں تک حکومت کی ہے اور وہ اس کا چپا چپا جانتے ہیں، اور انہیں صحابہ کرام کے گھر اور ان کی قبروں تک کا علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ہونے والی کسی بھی نقشے میں تبدیلی پر اکھاڑے جانے والا ایک ایک پتھر ترک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں ایک بڑے میوزیم میں سجا کر عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کس طرح اس مقدس سرزمین پر انہوں نے صدیوں تک میزبانی کی۔ خلافت عثمانیہ کا دور 1299 سے 1922 تک تھا۔ اس دورانیہ میں 36 سلاطین نے حکمرانی کی۔ ان 36 میں سے سب سے پہلا سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ارطغرل تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں کئی عروج و زوال دیکھے۔ ان کی زوال کی سب سے بڑی وجہ اکثر یونان، روس، برطانیہ اور فرانس تھے جو اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ پھر آخر ورلڈ وار 1 ہوئی جس میں یورپی ممالک اسے توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بل بوتے پر اس خلافت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہوں نے عرب ممالک کو یہ کہہ کر غداری پر اکسایا کہ ترکوں کے غلام بن کر رہنے سے اچھا ہے کہ وہ اپنی الگ بادشاہت قائم کریں، اور اس بغاوت میں انہوں نے اپنے مکمل ساتھ کی یقین دہانی کرائی، اور یہی ہوا۔ کرنل لارنس کے کہنے پر عربوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، کیونکہ برطانیہ نے فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح اناطولیہ اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے۔ کچھ علاقے آزاد ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ یہ جون 1923 کا سیاہ سال اور سیاہ مہینہ تھا جس کا ازالہ شاید کبھی نہ ہو سکے، کیونکہ اس مہینے میں وہ عظیم الشان سلطنت ختم ہوئی جو مسلمانوں کو آج تک خستہ حال کر گئی۔ یہ مسلم امہ کا وہ زخم ہے جس کا ازالہ شاید صدیوں تک نہ ہو سکے۔ ایک غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے جس کی بنیاد عمر فاروق نے رکھی تھی۔ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد عربوں نے انگریزوں سے وعدے کے مطابق الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ انگریزوں نے عرب ممالک کے ٹکڑے کر کے ایک کمزور علاقے کی بادشاہت ان غداروں کے سپرد کی۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو توڑنے کے بعد تقریباً 40 ملک وجود میں آئے جنہیں آج دنیا بیشتر اسلامی ممالک کے نام سے جانتی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی اور یہودی قابض ہو گئے۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا، جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور امریکہ، برطانیہ اور نیوزی لینڈ سے اتحاد قائم کر لیا۔ اس نے روسی فوج کو شکست دی اور ترکی کے مقبوضہ علاقے کو آزادی دلوائی۔ عثمانیہ خاندان کے وارثوں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا جو مختلف یورپی ممالک میں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی شاہی محلات کو سیاحت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ان سے ضبط کی گئی مال و دولت برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کو دے دی گئی، اور اس کے بعد اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور اس کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ اسے جدید ترکی کا بانی ہونے کے ساتھ ساتھ غدار خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے مرکز قسطنطنیہ یعنی قسطنطنیہ کو استنبول قرار دیا گیا۔ مغربی طاقتوں نے اتا ترک کو استعمال کر کے ترکی کے ساتھ 100 سالہ معاہدہ کیا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوزان جو کہ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے وہاں طے پایا۔ یہ معاہدہ آج بھی فرینچ زبان میں فرانس میں محفوظ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی پر بڑی پابندیاں لگائی گئیں، جس میں سب سے بڑی پابندی خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کو ملک بدر کرنے کی تھی۔ ان کی شہریت ختم کر دی گئی اور ان کے اثاثے ضبط کیے گئے۔ دوسری پابندی یہ تھی کہ ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ تیسری پابندی یہ تھی کہ ترکی اپنے ملک میں معدنی ذخائر نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی کی زمین کے نیچے تیل موجود تو ہے لیکن وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ چوتھا، ان کے بین الاقوامی بندرگاہ پر بیرونی جہازوں سے ٹیکس لینے پر پابندی عائد کی گئی۔ یہ دنیا میں دوسری مصروف اور اہم ترین بندرگاہ ہے۔ یہ تمام پابندیاں 2023 میں 100 سال پورے ہونے پر ختم ہو جائیں گی۔ 1924 میں ترکی کا نیا آئین تشکیل دیا گیا اور ملک کے 98% مسلم میجورٹی ہونے کے باوجود معاہدے کے مطابق اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن سے ہٹا دیا گیا اور اسلامی اقدار کے محور اس خطے کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتا ترک شروع سے یہی چاہتا تھا کہ ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ
स्टेट बने, मतलब वहाँ किसी भी मजहब की कोई हैसियत ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि रियासत का ताल्लुक सिर्फ सियासत से है और मजहब हर इंसान का इनफरादी इंतखाब है। अतातुर्क के दौर में मुल्क ने मुआशी तौर पर काफी तरक्की की, लेकिन इस्लामी कदरों को बुरी तरह पामाल किया गया। शरिया नाफिज करने वाली वजारत को भी खत्म कर दिया गया। जिस किसी अमल से आप किसी मजहब से मुंसलिक हो सके उसे बैन कर दिया गया और खुद को एक प्रोग्रेसिव कंट्री साबित करने के लिए दीनी मदारिस बंद करवा दिए गए। अरबी जबान पर पाबंदी आयद की गई। औरतों और मर्दों के लिए इक्वल राइट्स का ऐलान किया गया। मुल्क में को एजुकेशन का निजाम शुरू किया गया। औरतों के लिए नकाब करने को बैन कर दिया गया। दीनी तालीम पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से उल्मा छुप कर दरसो तदरीस का सिलसिला जारी रखने पर मजबूर हो गए। कुरान सिखाने का वक्त रात 2 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। एलानिया तौर पर इस्लाम की तबलीग करने वालों को जेल और फांसी तक दी गई। अतातुर्क को तारीख में डिक्टेटर और प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ एथिस्ट यानी बेदीन भी माना जाता है और आखिरकार ये सिलसिला खत्म हुआ। अतातुर्क जिगर के एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो गया, लेकिन मरने से पहले अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए बरतानिया के सफीर को अपना जानशीन मुकर्रर कर गया। अतातुर्क के मरने के बाद 1950 में तुर्की में जमहूरियत कायम हुई। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए गए, जिसके बाद ये साबित हुआ कि तुर्की में रहने वाले लोग सालों की इस सेक्युलर मूवमेंट के बावजूद इसके कायल नहीं हुए। डिक्टेटरशिप हटते ही उन्होंने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन कहलवाने और अपने मुसलमान होने का खुल्लम खुला इजहार करने की आजादी डिमांड की। उन्होंने हर इलेक्शन में हमेशा उस पार्टी को वोट किया जो इस्लामी निजाम नाफिज करने की हामी होती, लेकिन क्योंकि अतातुर्क ने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया था और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की हर क्लॉज को मुकम्मल तौर पर लागू करने की जिम्मेदारी टर्किश मिलिट्री यानी फौज को दी थी, इसलिए जब जब फौज को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को सेक्युलर स्टेट रहने नहीं दिया जा रहा, तब तब उन्होंने मुदाखलत करके हुकूमतें गिराईं। और ऐसा 1 या 2 दफा नहीं बल्कि 4 दफा हुआ। 1960, 1971, 1980 और 1997। 1990 में तैयब उर्दगान इस्तांबुल के मेयर बने और इस दौरानिये में काफी नाम कमाया और 2001 में अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नाम था जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी के लीडर्स ने हमेशा ये कहा कि ये कोई मजहबी पार्टी नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल है। 2002 में तैयब उर्दगान ने हैवी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता। तुर्की की अवाम भी यही चाहती थी कि उन्हें अपना मजहब खुलम खुला प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन से ये सेक्युलर स्टेट होने की क्लॉज को हटा दिया जाए। तैयब उर्दगान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुर्की ने इकोनॉमिकली बहुत तरक्की की। तालीम और सेहत पर तवज्जो दी गई, गुर्बत बहुत कम हो गई, माइनॉरिटीज के राइट्स का बहुत ख्याल रखा गया और 2007 में तैयब उर्दगान एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। जीत के इस तसलसल को बरकरार रखते हुए 2011 में तीसरी बार इलेक्शन जीत कर प्राइम मिनिस्टर बने। तुर्की के आइन के मुताबिक कोई भी प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम 3 टर्म्स ले सकता है, इसलिए 2014 में तैयब उर्दगान ने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा। तैयब उर्दगान की सरबराही में तुर्की बहुत हद तक एक इस्लामिक स्टेट बनने के मराहिल तय कर रहा था कि 2016 में मिलिट्री ने 5वीं बार मुदाखलत करके हुकूमत गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार तैयब उर्दगान के एक वीडियो मैसेज पर तुर्की की सारी अवाम सड़कों पर आ गई और उन्होंने इस मिलिट्री इंटरवेंशन को नाकाम बनाया। 2017 में तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर की सीट की पावर्स प्रेसिडेंट की सीट पर ट्रांसफर कर दी। 2018 में एक बार फिर तैयब उर्दगान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। सेक्युलर स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए फिर से इकदामात किए गए। इस्लामिक स्कूल्स खोले गए। इस्तांबुल में 63,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह किया गया और मीडिया पर चलने वाली उस टाइम की सबसे बड़ी खबर यानी हाया सोफिया को मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। हाया सोफिया को 6th सेंचुरी में एक चर्च के तौर पर बनाया गया था। 1453 में सल्तनत उस्मानिया में इसे चर्च से मस्जिद में तब्दील किया गया। 1934 में अतातुर्क ने एक सेक्युलर मूवमेंट में इसे म्यूजियम करार दे दिया और तैयब उर्दगान ने इसे वापस मस्जिद का दर्जा दिया। 2023 में तुर्की का 100 साला मुआहिदा खत्म होने को है, जिसके बाद आलम इस्लाम में बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होंगी। तुर्की मुकम्मल तौर पर उस मुआहिदे से आजाद होकर क्या इक़दामात करेगा, इस बारे में माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ का कहना है कि तुर्की हिजाज पर अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए सऊदी अरब से राब्ता करेगा, जबकि कुछ का ख्याल है कि वो अपनी जमहूरी हैसियत खत्म करके खिलाफत उस्मानिया का दोबारा से आगाज करेगा। लेकिन इस खिलाफत से आजाद होने वाले ममालिक क्या दोबारा से खुद को इसका हिस्सा बनाने पर रजामंद होंगे या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।